હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રીપી લર્નિંગ અપમાં ફરીથી તમારું સ્વાગત છે। આપણે રેખાના ચેપ્ટરમાં પહેલા ભાગમાં આપણે રેખાનો અંતઃવિભાજન, બહિર્વિભાજન, મધ્યબિંદુના યામ અને એના પ્રચલ સમીકરણો સુધી જોયેલું હતું। હવે આપણે આગળ રેખાને લંબ રેખા હોય, એક્સ અક્ષને લંબ રેખા, વાય અક્ષને લંબ રેખા, બે રેખાઓ એકબીજાને લંબ હોય, રેખાનો ઢાળ વિશે માહિતી મેળવીશું। તો પહેલા શરૂઆત કરીએ આપણે एक्स अक्ष ने लंब रेखा समीकरण। तो एक्स अक्ष ने लंब रेखा एटले आपणे आ एक्स अक्ष छे आ वाय अक्ष छे। तो एक्स अक्ष ने लंब रेखा एटले आ एक ज ना होय, बीजी अहींया बी होई शके, अहींया पण होई शके, अहींया पण होई शके, आ पोते पण होई शके। वाय अक्ष एक्स अक्ष ने लंब ज होय एटले एक्स अक्ष ने लंब रेखाओ असंख्य होय। तो एनु समीकरण केवा प्रकारनुं हशे एना विषे जोई लईए। तो एक्स अक्ष ने लंब तमाम रेखाओनुं समीकरण एक्स बराबर ए, एमां वाय होतो नथी। एक्स बराबर ए प्रकारनुं होय, एनी किंमत 0 नहीं। 0 लईए तो कोण आवी जाय? वाय अक्ष आवी जाय। वाय अक्ष पण हकीकतमां एक्स अक्ष ने लंब रेखा ज छे। तो आ एक्स बराबर 0 छे। 0 सिवायनी बीजी रेखा बधी लईए तो आ एक्स बराबर धारो के 2 होय, एक्स बराबर 5 होय, एक्स बराबर -3 होय। आ बधी लंब रेखाओ छे कोने? एक्स अक्ष ने, एटले एने शिरोलंब रेखाओ पण कही शकाय। तो एनु जनरल एटले के व्यापक स्वरूप एक्स बराबर ए होय, एनी किंमत पछी पॉजिटिव नेगेटिव जे होय ते, अने 0 होय तो ए कोण मळी जाय? वाय अक्ष मळी जाय। एनो पण आपणे आगळ नोंध करीशुं। जो रेखा परना बे बिंदुना एक्सएम समान होय तो तेनी परना तमाम बिंदुना एक्सएम समान होय अने रेखा शिरोलंब एटले के एक्स अक्षने लंब होय। एटले केवा शुं मांगे? कोई एवी रेखा होय, धारो के आज रेखानी वात करीए आपणे, एनो आनो याम अहींया लखवा जईए अने अहींया लखीए आम। तो धारो के आ बिंदुना याम आपणे थशे 2,5 अने अहींया बिंदु जे छे 2,ym-3। तो आनो जो एक्सएम समान थयो, आनो पण 2, आनो पण 2। आ रेखा परना जे बिंदुओ छे एनो एक्सएम समान होय बे बिंदुनो, तो बधा ज बिंदुओनो एक्सएम समान ज होय। आ एम कहेवा मांगे रेखा परना बे बिंदुना एक्सएम समान होय तो तेना परना तमाम बिंदुओना एक्सएम समान होय। कोई पण रेखानी वात करे, बे एक्सएम बे बिंदुना एक्सएम समान होय तो ए रेखा उपरना जेटला बिंदु होय बधाना एक्सएम ई ज आवता होय। अने एवी रेखाने केवी कहेवाय? एक्स अक्षने ई लंब रेखा ज होय। आवुं वाय अक्षने लंब रेखामां आवशे। तो वाय अक्षने लंब रेखानुं समीकरण शुं थशे? तो वाय अक्षने लंब रेखा पहेला आपणे दोरी दईए। ई एक्स अक्षने समांतर होय, जे वाय अक्षने लंब होय एटले वाय अक्षने लंब एटले आ रेखा। आ एक ज नहीं, एक घणी बधी होई शके। आ बधी ज रेखाओ वाय अक्षने लंब छे, एमां एक्स अक्ष पोते पण आवी जाय। तो आ बधायनुं समीकरण जनरल स्वरूप केवुं होय छे? तो y बराबर b प्रकारनुं। वाय अक्षने लंब तमाम रेखाओनुं समीकरण y = b अने b नी किंमत 0 लेवानी ना पाडीए। y बराबर 0 लईए तो ए आपणे शुं थई जाय? एक्स अक्ष थई जाय। एक्स अक्ष पोते पण ई वाय अक्षने लंब ज होय। हवे जो रेखा परना बे बिंदुना वायाम समान होय, सेम टू सेम आपणे एक्सएम मां लख्युं तेम, जो कोई रेखा परना बिंदुओना बे बिंदुना वायाम समान होय तो तेना परना तमाम बिंदुओना वायाम समान ज होय। अने एवी रेखाने केवी कहेवाय? समक्षितिज, एटले के वाय अक्षने लंब। वाय अक्षने लंब रेखा होय ने एनो ज आवुं थतुं होय के एना बधायना वायाम, आनो याम जोवा जईए तो धारो के -2,3 छे अने आना याम छे 3,3। तो आनो वायाम 3, आनो वायाम 3। तो आ रेखा परना कोई पण बिंदु लई लो, एनो वायाम 3 ज आवतो। एवी रेखाने केवी कहेवाय? वाय अक्षने लंब अथवा समक्षितिज रेखा। एक्स अक्षने समांतर एटले समक्षितिज ने एक्स अक्षने लंब होय तो शिरोलंब। अने जे रेखा एक्स अक्षने समांतर होय तो ए वाय अक्षने लंब ज थवानी। आ रेखा जे छे एक्स अक्षने समांतर छे तो ए वाय अक्षने लंब थवानी। ए ज रीते जे रेखा वाय अक्षने समांतर होय ए एक्स अक्षने लंब होय। हवे रेखानुं कार्टेशियन समीकरण एटले बे बिंदुओमांथी पसार थती रेखानुं समीकरण शोधवुं होय। कार्टेशियन समीकरण आपणे आगळ जोयुं प्रचल समीकरण हतुं टी वाळुं, आमां एक्स अने वाय छे। तो जो बे बिंदु आपेला x1 y1 b x2 y2 मांथी पसार थती रेखानुं कार्टेशियन अथवा कार्टेशियन पण कहेवाय, कार्टेशियन पण कहे। वो x - x1 अपॉन x2 - x1, जो पाछळ बे जग्याए x1 छे सेम टू सेम आ बाजू y - y1 अपॉन y2 - y1। એટલે શું કહેવા માંગે? રેખા આપેલી હોય, તમને કોઈ પણ બે બિંદુ આપેલા હોય, એક a અને બીજું બિંદુ b, આ x1 y1 x2, તો એનું સમીકરણ શોધવું હોય તો આ થાય
x માઇનસ x1 નીચે પાછળ x1 રાખ્યો હોય તો અહીં x1 પાછળ x2 રાખ્યો હોય તો બી ચાલે. આવું સમીકરણ તમે લખો x માઇનસ x2 તો અહીંયા x1 માઇનસ x2 કરી દેવાનો અને y માઇનસ y2 તો અહીંયા y1 માઇનસ y2 આ પણ ચાલે. આની જગ્યાએ પાછળ x1 રાખ્યા તો બે જગ્યાએ x1 ને y1, અહીં x2 y2 રાખ્યા હોય તો બે જગ્યાએ પાછળ x2 y2 આ પણ ચાલે. આ રેખાનું કાર્ટેશિયન સમીકરણ છે. એના પછી રેખાનો ઢાળ. હવે ઢાળ એટલે શું? તો આપણે જે સાદા જ રિયલ લાઈફમાં ઢાળ હોય જ, આપણે કોઈ રસ્તે જતા હોય અને પુલ આવે તો પુલને જ્યાં ઉપર ચડીએ તો ઉપર ચડે એટલે આપણે એમ થાય કે ઢોળા ઉપર ચડ્યા, એ એક પ્રકારનો ઢાળ જ છે. તો એ ઢાળ બનતો ક્યાં હોય? તો એ સીધા સમક્ષિતિજ રસ્તા વચ્ચે. એટલે આપણે રેખામાં ભણવાનું છે આવું. તો ધારો કે આ x અક્ષ છે, આ આપણી y અક્ષ છે, પણ જો કોઈ રેખા અહીંથી આવી રીતે હોય, આ રેખા L, તો આ x અક્ષની ધન દિશા સાથે જે આ ખૂણો બનાવે ને એ થીટા, તો એનો ઢાળ થાય tan થીટા. જે ખૂણો બને એનું ટેન્જન્ટ મૂલ્ય લઈ લેવાનું. રેખા x અક્ષની ધન દિશા સાથે થીટા માપનો ખૂણો બનાવે તો એનું ટેન્જન્ટ મૂલ્ય હોય એને રેખાનો ઢાળ કહેવાય. આપણે ધારો કે પર્વત ઉપર ચડતા હોય અથવા આપણે પુલ ઉપર ચડતા હોય તો જે સમક્ષિતિજ સાથે 30નો ખૂણો બને, 32નો બને, 35નો બને, 45નો બને, 37નો બને, એ થીટા કહેવાય. એનું ટેન્જન્ટ મૂલ્ય જોઈ લેવાનું, એ રસ્તાનો ઢાળ કહેવાય. રેખાનો હોય તો રેખાનો ઢાળ. તો એ જોઈ લે કે જો x અક્ષને લંબ ન હોય તેવી, x અક્ષને લંબ ના પાડી. કેમ કે x અક્ષને લંબ રેખા હોય તો જોઈ લે કે એમાં શું વાંધો આવે છે. આ x અને y, આ x અક્ષને લંબ રેખા છે. હવે x અક્ષને લંબ એટલે એકદમ સીધી થઈ ગઈ. આમ તો સીધી થઈ ગઈ, તેમાં ઢાળ ક્યાં આવ્યો? ઢાળ તો દેખાતો જ નથી. ઢાળ તો આમ થોડોક ત્રાંસુ હોય તો દેખાય, આ બાજુ હોય કે આ બાજુ હોય કે આમ સીધું હોય, થોડોક ત્રાંસુ હોવું જોઈએ તો એને ઢાળ મળે. x અક્ષને લંબ રેખા હોય ને તો ઢાળ તો છે જ નહીં. ઢાળ એટલે ઢોળા, એક બાજુ ક્યાંક નમતું હોય તો ઢાળ કહેવાય ને. તો સીધી સ્ટ્રેટ લાઈન છે એટલે એને ઢાળ હોતા નથી, એના ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત હોય એટલે ના પાડી દીધી કે x અક્ષને લંબ ન હોય તેવી રેખા x અક્ષની ધન દિશા સાથે ઘડિયાળના કાંટાની ઉલટી દિશામાં, ઘડિયાળના કાંટાની ઉલટી દિશામાં, આપણી ઘડિયાળ આમ ફરતી હોય તો આપણે આમ જોવાનું છે. તો આ ઘડિયાળના જે અહીંયા જે છે, અહીંયાથી આ બાજુ ઘડિયાળના કાંટાની ઉલટી દિશામાં જે ખૂણો બનાવે તેનું માપ થીટા હોય તો tan થીટાને ઢાળ કહેવાય. એને સંકેતમાં m વડે દર્શાવે એટલે કે m બરાબર tan થીટા. m બરાબર tan થીટા એનો ઢાળ કહેવાય. નહીં થીટાનું મૂલ્ય કેટલું હોય? 0 થી પાઈ સુધી. પણ જો π/2 ની ના પાડી. અહીંયા આ જે થીટાનું મૂલ્ય છે એ 0 થી π/2 સુધીનું આમ પણ હોઈ શકે. એટલે આવી વાત કરે છે કે ધારો કે કોઈ રેખા આમ હોય તો આ x અક્ષની ધન દિશા સાથે 90 કરતાં મોટો, ધારો કે 120નો ખૂણો બનાવ્યો તો ચાલે, તો એનો પણ ઢાળ મળે. tan 120 જે કંઈ જવાબ આવે એ નેગેટિવ આવે તો નેગેટિવ, પણ એનો ઢાળ મળે. પણ 0 થી પાઈ સુધી કોઈ પણ હોઈ શકે સિવાય કે π/2. π/2 લેવા જઈએ તો સ્ટ્રેટ લાઈન થઈ જાય, સ્ટ્રેટ લાઈનને ઢાળ હોતા નથી. એટલે આ m બરાબર tan થીટા એ રેખાનો ઢાળ. સમક્ષિતિજ રેખા એટલે કે y અક્ષને લંબ રેખાનો ઢાળ 0 હોય. સમક્ષિતિજ એટલે આડી રેખા, આડી રેખાનો ઢાળ 0 હોય. આપણે ઢાળ હંમેશા સમક્ષિતિજને આધારે જ ગણવાનો છે. આ x અક્ષ, આ y અક્ષ અને સીધી રેખા, સીધી રેખાનો આની ઉપર જ મૂકી દો. આ ધારો કે આની ઉપર, તો ઢાળ ક્યાં છે જ નહીં. આપણે સપાટ રસ્તો, સીધો રસ્તો હોય, આપણે ચાલ્યા જતા હોય તો આપણો ઢાળ 0 જ થઈ જાય. પણ જો થોડોક ઉપર નીચે થાય તો ઢાળ મળે. એટલે કે આમાં કે x અક્ષને y અક્ષને લંબ રેખા એટલે x અક્ષને સમાંતર સમક્ષિતિજ રેખાનો હોય ઢાળ 0 મળે. અને શિરોલંબ રેખાનો ઢાળ મળતો નથી. શિરોલંબ રેખાનો ઢાળ કેવો છે? વ્યાખ્યાયિત નથી, અવ્યાખ્યાયિત છે. એટલે આ શિરોલંબ રેખા થયો. અને તમે અહીંયા મૂકો ને તો પણ જવાબ આવશે. જો શિરોલંબ રેખા એટલે ખૂણો કેટલાનો બને? 90નો. તો tan 90 તો ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અવ્યાખ્યાયિત છે. એટલે શિરોલંબ રેખાનો ઢાળ વ્યાખ્યાયિત નથી. એના પછી બે બિંદુ હોય, શિરોલંબ પણ ન હોય, સમક્ષિતિજ ન હોય, તો ગમે તે હોય, આડી રેખા હોય, તો એનો ઢાળ કેવી રીતે મળે? તો ax1 y1 bx2 y2 શિરોલંબ ના હોય તેવી રેખા પરના ભિન્ન બિંદુ હોય તો રેખા AB નો ઢાળ y-યામનો તફાવત છેદમાં x-યામનો તફાવત, y2 - y1 upon x2 - x1. એટલે આ શું છે? y-યામનો તફાવત છેદમાં તે જ ક્રમમાં x-યામનો તફાવત.
આ મહત્વનું છે। તે જ ક્રમમાંનો મતલબ શું થાય? ઉપર y આગળ y2 રાખ્યા હોય તો નીચે x2 રાખવાનું, ઉપર y1 રાખ્યા હોય તો નીચે x1 રાખવાનું, એટલે આવું પણ ચાલે। y1 માઇનસ y2 કરો તો અહીંયા x1 માઇનસ x2 કરવાનું, આ પણ ઢાળ મળે એનો। 0 લેસ ધેન થીટા લેસ ધેન π/2 તો AB નો ઢાળ ધન છે, એટલે કેવા શું માંગે છે? થીટાની કિંમત 0 ને π/2 એટલે પહેલા ચરણમાં હોય તો ઢાળ ધન હોય, બીજા ચરણમાં હોય તો ઋણ હોય, ને π/2 હોય તો મળતો જ નથી। π/2 લેસ ધેન થીટા લેસ ધેન π હોય તો રેખા AB નો ઢાળ ઋણ મળે, કારણ કે 90 થી મોટો થઈ જાય તો એનું tan નું મૂલ્ય બીજા ચરણમાં આવી જાય, બીજા ચરણમાં tan ઋણ છે એટલે એનો ઢાળ ઋણ આવે, અને π/2 હોય તો મળે જ નહીં। જો AB એ y અક્ષ ને લંબ હોય તો ઢાળ શૂન્ય મળે, એ y અક્ષ ને લંબ એટલે x અક્ષ ને સમાંતર થઈ, હમણાં જે વાત કરી હતી એની જ છે। આ x અને y અક્ષ ને લંબ એટલે આ x અક્ષ ને સમાંતર જ થઈ, તો આનો ઢાળ કેટલો હોય? 0 હોય, અને x અક્ષ ને લંબ રેખા હોય તો અવ્યાખ્યાયિત હોય। કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી આમાં, y અક્ષ ને લંબ પૂછે એ x અક્ષ ને સમાંતર જ થઈ, અથવા એનું નામ આપી દીધું સમક્ષિતિજ રેખા। y અક્ષ ને લંબ એટલે x અક્ષ ને સમાંતર, x અક્ષ ને આધારે જ નામ આપેલા છે, x અક્ષ ને સમાંતર હોય તો સમક્ષિતિજ, x અક્ષ ને લંબ હોય તો શિરોલંબ રેખા। જો AB એ x અક્ષ ને લંબ હોય તો એનો ઢાળ વ્યાખ્યાયિત નથી, એટલે આ રેખા। 90 નો ખૂણો બને, tan 90 હોય, વ્યાખ્યાયિત નથી, આનો ઢાળ ન મળે, આનો ઢાળ 0 હોય, આને ઢાળ હોતો નથી ને આનો ઢાળ કેટલો હોય? 0। આ રેખાનો ઢાળ 0 હોય ને શિરોલંબ રેખા હોય તો એનો ઢાળ મળતો નથી। હવે બે રેખાઓ સમાંતર અથવા લંબ હોવા માટેની શરત જોઈ લઈએ। તો એક પહેલા તો રેખાનું સમીકરણ જે આપેલું છે ax + by + c = 0, રેખા આવા પ્રકારની હોય ને અહીંયા a² + b² ≠ 0। આનો ઉપયોગ એમ નથી પણ સમજવું જરૂરી છે। a² + b² ≠ 0 નો મતલબ શું થાય? તો a અને b બંને એક સાથે 0 નથી। a અને b બંને એક સાથે શૂન્ય નથી, એ વારાફરતી 0 હોઈ શકે। ધારો કે a 0 હોય, એટલે bay + c = 0, આવી રેખા હોઈ શકે। આવા પ્રકારની હોય x + c = 0 તો શિરોલંબ રેખા એ પણ હોઈ શકે। બે 0 થઈ જાય તો c = 0, c એટલે કંઈક સંખ્યા હોય, સંખ્યા બરાબર 0 એવું હોઈ શકે નહીં, એટલે એક સાથે 0 નથી। તો આ જે સમીકરણ છે એવા x y કે આ શરતનું પાલન કરે એ શું બતાવે છે? રેખા બતાવે છે। એવી રેખાનો ઢાળ શોધવો હોય તો ઢાળ પહેલા તો એનો ઢાળનું સૂત્ર m = -a/b થાય, ક્યારે? રેખાનું સમીકરણ આપેલું હોય તો જોઈએ આગળ કે બે રેખાઓ L1 અને L2 ના ઢાળ અનુક્રમે m1 અને m2 હોય ને m1 0 નથી ને m2 0 નથી, તો બે રેખાઓ સમાંતર હોય તો એના ઢાળ સમાન હોય, અને બે રેખાઓ લંબ હોય તો એના ઢાળનો ગુણાકાર -1 હોય। એટલે અહીંયા આ કેવી પોઝિશન કહે છે કે એક રેખા L1 અને આ L2, L1 ને L2 સમાંતર છે, રેખાઓ સમાંતર તો એના ઢાળ સમાન, અને રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય તો એના ઢાળનો ગુણાકાર -1। એનો ઢાળનો ગુણાકાર -1, એટલે કેવી પોઝિશન બતાવે છે? એક રેખા L1 આમ અને L2 આમ, આ બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય ત્યારે ઢાળનો ગુણાકાર -1 હોય। આ MCQ માં ક્યાંક કામ લાગશે આપણને। બે છેદતી રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો, બે રેખાઓ છેદે એટલે ખૂણો તો બનવાનો જ, તો બે છેદતી રેખા વચ્ચેનો ખૂણો, હવે એક મિત્રો બરાબર જોઈ લો, તમને આ L1 ને L2 બે રેખાઓ છેદી, ચાર ખૂણા બન્યા, એક અહીંયા પણ બને છે, એક અહીંયા બને છે, એક અહીંયા બને છે, એક અહીંયા બને, પણ આપણને ખબર છે કે સામસામેના ખૂણા તો સરખા જ હોય, 1 2 3 4, એટલે હકીકતમાં તો બે જ બન્યા, 1 અને 3 સરખાય છે, 2 અને 4 સરખાય છે,
તો હવે આ 1 ને 2 નું વિચારીએ, 3 4 નું અત્યારે 3 ને 1 જ છે ને 4 2 જ નંબર, તો બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો આને ગણવાનો કે આને ગણવાનો? બે ખૂણા છે તો બેઉને ગણી શકાય, પણ કન્ફ્યુઝન ત્યાં થાય કે હું 1 ને આધારે ગણતરી કરું, તમે 2 ને આધારે ગણતરી કરો, બીજો સમજે તો 1 ને આધારે સમજ્યો હોય, બીજાને 2 ને આધારે કોઈકે લખેલી હોય, તો કન્ફ્યુઝન ન થાય એના માટે ગણિત શાસ્ત્રીઓ ફિક્સ કરી નાખ્યું અથવા તો કોઈ બતાવી નાખ્યું આપણે શરત કે બે રેખાઓ છે એમાં જે નાનો ખૂણો હોય એને બે રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો ગણવાનો, લઘુકોણનું માપ. ગુરુકોણ હોય એને ના કહેવાય એવું તો કહેવાનું જ નથી કે બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો નથી એમ નથી કહેવાનું, પણ ગણતરીમાં સરળતા એના માટે બે રેખા વચ્ચેનો જે ખૂણો બને એમાંથી લઘુકોણનું માપ હોય એને બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો ગણવાનો. એ આપણે હમણાં જોઈ લઈએ. જો બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ ન હોય, લંબ ન હોય એની પહેલી શરત કીધી છે, કારણ એનું શું? બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય તો 90 નો ખૂણો બને, તો મળી જ ગયો સીધો, એટલે લંબ ન હોય એની વાત કરી. તો તેમના છેદબિંદુ આગળ એકરૂપ અભિકોણોની બે જોડ રચાય છે. મેં હમણાં કીધું તેમ અહીંયા આ એકરૂપ અભિકોણોની બે જોડ બને, આમાંની એક એકરૂપ ગુરુકોણ જોડ તથા બીજી એકરૂપ લઘુકોણની જોડ છે. એટલે એક આ બે ગુરુકોણની જોડ છે, આ બે 90 થી નાના લઘુકોણની જોડ છે. તો આ લઘુકોણના રેડિયન માપને બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું માપ કહેવાય. શું કીધું મેં હમણાં જ કીધું તમને, બે માંથી જે નાનો ખૂણો હોય લઘુકોણ હોય એને બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો તરીકે લેવાનો છે. અહીંયા ફિગર બાજુમાં આપેલી છે કે બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ ન હોય, એટલે આ એક અક્ષને લંબ છે, પોતે એકાબીજાને લંબ નથી. બે રેખાઓ પરસ્પર લંબની વાત ના પાડી છે. એક રેખા એક અક્ષને લંબ હોય કે વાયને લંબ હોય તો ચાલે, આપણે તો બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાની વાત કરવાની. તો આ એક રેખા આ L2 છે, આ L1 છે, તો બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ આલ્ફા બન્યો. આ ગુરુકોણ છે એટલે એને આપણે બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણોને ધ્યાનમાં લેવાનો નથી. તો આપણે આલ્ફા શોધવો છે, તો એ કઈ રીતે શોધાય? તો એના માટેનું સૂત્ર, આ ખૂણાના માપને આપણે આલ્ફા વડે દર્શાવીએ છીએ, અને આલ્ફાનું માપ 0 થી π/2 ની વચ્ચે હોય. હવે જો એમાં બે શરત છે કે એક રેખા એક અક્ષને લંબ હોય અને બીજી રેખાનો ઢાળ એમ હોય, તો તે બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આલ્ફા કેવી રીતે મળે? એક રેખા એક અક્ષને લંબ છે અને બીજી રેખાનો ઢાળ tan θ, એટલે કે એને એમ કીધું છે m બરાબર tan θ, એટલે એ એક અક્ષની ધન દિશા સાથે θ માપનો ખૂણો બનાવે તો એનો ઢાળ થઈ જાય m બરાબર tan θ. એક રેખા એક અક્ષને લંબ છે એને તો ઢાળ મળવાનો જ નથી, અને બીજી રેખાનો ઢાળ tan θ હોય, તો આ આલ્ફા કઈ રીતે મળે? તો એ આલ્ફાનું સૂત્ર જે આ θ છે, તો એનું આલ્ફાનું π/2 માઇનસ θ માનાંકમાં લખો છો, માનાંકમાં π/2 માઇનસ θ. એની θ એટલે કોણ? તો બીજી રેખાનો ઢાળ હોય ને એ એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે જે θ ખૂણો બનાવ્યો હોય તે, તો π/2 માઇનસ θ કરો એટલે બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો મળે. અને જો બેમાંથી એકય રેખા એક્સ અક્ષને લંબ ન હોય તો એ આપણે આગળ જોઈએ. ધારો કે L1 અને L2 પૈકી એકય રેખા એક પણ અક્ષને લંબ નથી, એક્સ અક્ષને લંબ નથી કે વાય અક્ષને પણ લંબ નથી, અને L1 L2 ના ઢાળ અનુક્રમે M1 M2 હોય, તો બે એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે θ1 અને θ2 માપનો ખૂણો બનાવે. એટલે આ રેખાની વાત કરી, L1 રેખા છે એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે θ1 ખૂણો બનાવે છે, L2 છે એ θ2 ખૂણો બનાવે, એટલે એકનો ઢાળ tan θ1 બીજાનો tan θ2, નામ આપી દીધા કે M1 ને M2. આપણે M1 M2 માં આગળ વધીએ. પહેલી રેખાનો ઢાળ M1 ને બીજી રેખાનો ઢાળ M2, પણ ક્યારે? બે રેખાઓ એક પણ અક્ષને લંબ ન હોય ત્યારે, એટલે કોઈ પણ આડી છેદતી હશે. આગળની બી છેદતી હતી પણ એમાં એક રેખા એક અક્ષને લંબ હતી, આમાં કોઈ લંબ નથી, તો એનો ઢાળનું સૂત્ર શું થાય? તો tan આલ્ફા બરાબર M1 માઇનસ M2 1 પ્લસ M1 M2, એનો માનાંક કર્યો છે એટલે શું થઈ જાય? એની કિંમત પહેલા ચરણમાં જ આવે, 0 લેસ ધેન આલ્ફા લેસ ધેન π/2. બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણાનું, કારણ કે આપણે લઘુકોણના માપને બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો કીધું એટલે પહેલા ચરણમાં જ આવવું જોઈએ, એટલે અહીં માનાંક કરેલો. તો M1 એટલે કોણ? તો tan θ1, ને M2 એટલે કોણ? tan θ2. અહીંયા θ1 ની કિંમત એ 0 થી π/2 વચ્ચે છે અને θ2 ની કિંમત પણ 0 ને π/2 ની વચ્ચે. θ1 π/2 નહીં લેવાનું, θ2 π/2 નહીં લેવાનું. કેમ? તો એ શિરોલંબ થઈ ગઈ, અને આ શરતનું પણ ધ્યાન આવે. ગુરુકોણ પણ ચાલી જાય. રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આલ્ફા હોય તો tan આલ્ફા બરાબર M1 માઇનસ M2 1 પ્લસ M1 M2, એટલે આ આપણું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, બીજું વધારાની કઈ જરૂર નથી. બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો M1 માઇનસ M2 1 પ્લસ M1 M2 નો માનાંક, જે M1 એટલે કોણ? તો પહેલી રેખાનો ઢાળ, M2 એટલે કોણ? તો બીજી રેખાનો ઢાળ, અને એનો માનાંક કરી દેવાનો, એનું ટેન્જન્ટ મૂલ્ય કરી નાખો. પછી આલ્ફા શોધવાનું, એ આપણે બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો એટલે tan ઇન્વર્સ કરીને કરી દેવાનું.
હવે રેખાના સમીકરણ ઉપરથી રેખાનો ઢાળ શોધવો હોય તો કઈ રીતે? તો રેખાનું સમીકરણ આપણે હમણાં જોયું હતું ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય. મેં a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 નો મતલબ એ કીધો કે a અને b બંને એક સાથે 0 નથી. abc આખા વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. તો રેખાનો ઢાળ માઇનસ a બાય b એટલે યાદ રાખવો હોય તો a એટલે કોણ છે? તો x નો સહગુણક અને b એટલે કોણ છે? તો y નો સહગુણક. તો માઇનસ એક્સ નો સહગુણકના છેદમાં y નો સહગુણક કરો એટલે રેખાનો ઢાળ મળે. પણ ક્યારે? રેખાનું સમીકરણ આપેલું હોય તો. હવે જોઈએ કે રેખાના સમીકરણમાં જો a 0 થઈ જાય તો શું થાય? વિચારો તો. આમે દેખાય છે ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માં a 0 એટલે આ પદ નીકળી જાય. તો નીકળી જાય તો શું વધે? by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો એ શું થયું? by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીં હું તમને સાઈડમાં બતાવું કે એની કિંમત 0 લેવાની કીધી એટલે 0 પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો by ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ c. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ c બાય b. આ કોઈ પણ એક સંખ્યા છે તો y બરાબર સમથિંગ આવ્યું. y બરાબર સમથિંગ એવી હમણાં આપણે જોયું હતું. તો એ રેખા કઈ કહેવાય? તો સમક્ષિતિજ રેખા કહેવાય. y બરાબર માઇનસ c બાય b. c ને b તો કોઈ સંખ્યા હશે માઇનસ કરીને છે એટલે આ જે રેખા છે કદાચ ઉપર કે આડી હોઈ શકે પણ હશે અહીંયા જ. સી ને બી માંથી કોઈ એક ઋણ હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય અને બે ધન હોય તો નીચે આવશે પણ આવશે આવી રીતે. તો આ રેખા કઈ થઈ ગઈ? સમક્ષિતિજ રેખા થઈ. એટલે જો a બરાબર 0 હોય ને તો રેખા સમક્ષિતિજ હોય ને એનો ઢાળ આપને ખબર છે 0 જ હોય. સમક્ષિતિજ રેખાનો ઢાળ એટલે એના જે x અને y ના સહગુણક ઉપરથી આપણે એની ઢાળ વિશે માહિતી મળે છે આપણને. એના પછી જો b બરાબર 0 હોય તો આ 0 થઈ જાય એટલે ax પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ax પ્લસ 0 પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો ax બરાબર માઇનસ c. તો x બરાબર માઇનસ c બાય a. કોની વાત કરી છે? જો b 0 હોય તો. b 0 એટલે આ નીકળી ગયું તો x પ્લસ c એટલે x બરાબર સમથિંગ આવ્યું એટલે એ કઈ થઈ? શિરોલંબ રેખા. એ બતાવે x a બરાબર b બરાબર 0 હોય તો શિરોલંબ રેખા હોય ને તેનો ઢાળ તો આપણને ખબર છે શિરોલંબ રેખાના ઢાળ મળતા નથી. ઊભી રેખા હોય તો ઢાળ હોય જ નહીં. અને જો c અચળ પદ 0 હોય તો અચળ પદ 0 હોય ને તો રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી છે. એટલે આમાં શું હોય છે? આ રેખા આવી છે અથવા આવી બી હોઈ શકે પણ પસાર કેમાંથી થતી હોય? ઉગમ બિંદુ. અચળ પદ 0 હોય અને ખાલી x ને y જ ચલ હોય તો એ રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય. a 0 હોય એટલે કે x વાળું પદ ન હોય તો એ રેખા સમક્ષિતિજ હોય. b 0 હોય એનો મતલબ y વાળું પદ ન હોય તો એ રેખા શિરોલંબ હોય. એના પછી રેખાના અંતઃખંડો. તો રેખાના અંતઃખંડો કોને કહેવાય? આ x આ y. ધારો કે કોઈ રેખા આવી છે તો રેખાએ x અક્ષ ઉપર જે ટુકડો કર્યો અહીંયા ઉગમ બિંદુથી x અક્ષ ઉપર જે ટુકડો કર્યો એને x અંતઃખંડ કહેવાય અને ઉગમ બિંદુથી y અક્ષ ઉપર જે ટુકડો કર્યો એને y અંતઃખંડ કહેવાય. અને a વડે દર્શાય અને b વડે દર્શાય. આવી રેખા દોરીએ તો થોડીક વધારે ખ્યાલ આવશે. આ ઉગમ બિંદુ છે આ x અક્ષ અને y અક્ષ. ઉગમ બિંદુથી x અક્ષ સુધીનું અંતર હોય. ઉગમ બિંદુથી x અક્ષ સુધીનું અંતર એને x અંતઃખંડ કહેવાય. ઉગમ બિંદુથી y અક્ષ સુધીનું અંતર એને y અંતઃખંડ કહેવાય. એને આપણે b વડે દર્શાવીએ તો આ અંતઃખંડો છે. આ x અંતઃખંડ અને આ y અંતઃખંડ. જો રેખા x અક્ષની અનન્ય બિંદુ a, 0 માં છેદે તો રેખાનો x અંતઃખંડ a છે તેમ કહેવાય. એટલે જો અહીંયા શું કે આ a, 0 આ 0 થી અહીંયા સુધીનું અંતર a છે તો આના યામ કેટલા થાય? a, 0 એટલે a, 0 હોય તો એને x અંતઃખંડ a કહેવાય. એ જ રીતે આના યામ થાય 0, b. 0, b થાય તો એનો શું થઈ જાય? નો y અંતઃખંડ b કહેવાય. અહીંયા x અંતઃખંડ છે અને જો રેખા y અક્ષની અનન્ય બિંદુ 0, b છે b માં છેદે તો રેખાનો y અંતઃખંડ b છે તેમ કહેવાય. એટલે ટૂંકમાં ઉગમ બિંદુથી રેખા x અક્ષની જ્યાં છેદે ત્યાં સુધીનું અંતર a અને આ y અક્ષની જ્યાં છેદે ત્યાં સુધીનું અંતર એનો y અંતઃખંડ કહેવાય. પણ શોધવા હોય તો કઈ રીતે? આ તો આપણે વ્યાખ્યા આપેલી. તો રેખાના સમીકરણ ઉપરથી એના અંતઃખંડો શોધવા હોય
તો એક્સ અંતખંડ થાય -c/a અને વાય અંતખંડ થઈ જાય -c/b. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. -c એટલે કોણ? તો અચળ પદ અને a એટલે x નો સહગુણક. તો અચળ પદના છેદમાં x નો સહગુણક અને વાય અંતખંડ એટલે અચળ પદના છેદમાં y નો સહગુણક. આ અંતખંડો કેવી રીતે શોધવા રેખાના સમીકરણો પર એના ઉપર, અને એકદમ સિમ્પલ છે. એની સાબિતી જોઈ તો તમારે x અંતખંડ શોધવો છે. તો x અંતખંડ એટલે શું? રેખા x અક્ષને જ્યાં છેદે એ બિંદુને આમ હોય એનો x આમ લખી નાખો x અંતખંડ. હવે રેખા x અક્ષને છેદી હોય તો એનો y આમ કેટલો હોય? જો અહીંયા છે 0, એટલે y ની કિંમત 0 મૂકી દો આમાં. તો આ શું બની જાય? ax + 0 + c = 0. તો ax = -c. તો x = -c/a આવ્યું. તો x અંતખંડ આવી રીતે આવ્યો. આપણે તો એ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. x અંતખંડ એટલે -c/a, y અંતખંડ એટલે -c/b. y અંતખંડ શોધવું હોય તો x ની કિંમત 0 મૂકી દો એટલે y અંતખંડ મળી જાય તમને. હવે જો રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય તો શું થશે? રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય તો તેના બંને અંતખંડ 0 થાય. એટલે હું તમને ફિગર અહીંયા બતાવી દઉં. આ ઉગમ બિંદુમાંથી રેખા પસાર થઈ તો x અક્ષને ઉગમ બિંદુથી આ અંતર કયું? તો 0 જ. અને y અક્ષથી અંતર કયું? તો 0 જ. એટલે x અને y બંને અંતખંડ કેવા થઈ જાય? 0 થઈ જાય. જો રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય તો એના x અંતખંડ અને y અંતખંડ બંને કેવા થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો મિત્રો આપણે અંતખંડ, રેખાના ઢાળ, બે રેખાઓ સમાંતર કે લંબ હોવા માટેની શરત જોઈ. આગળ પણ આપણે રેખાનું વિભાજનના સૂત્રોનું થિયરી જોઈ હતી. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે રેખાના વિવિધ સ્વરૂપો વિશે જોઈશું. થેન્ક યુ.